तो खाउसा को आप बाजू पे हटा देंगे, मैक्रोनी पहले खाएंगे। ऐसे फ्रेश कोकोनट में से मिल्क निकालते हैं, वो मिल्क में से ग्रेवी बनाते हैं, कड़ी बनाते हैं। और जो सूटी फेमस खाउसा होता है ना जी, उसमें जो कड़ी होता है ना, वही कड़ी इसमें डाला जाता है। टॉपिंग वगैरह सब सेम रहता है, इंग्रेडिएंट सब सेम रहता है। इसमें खाउसे की नूडल्स की जगह पे पास्ता आ जाएगा, लेकिन यहाँ जो थीम है और ये जो बना है वो बर्मिश पास्ता बना है। खाउसा अगर आपके सामने रखे और ये मैक्रोनी कोई रखे, रात का खाना, इसमें तो रोटी है सब, और ये है ना नूडल्स है, चिकन का नूडल्स सूरत से आए हैं। ठंडा हो गया था तो फिर से गर्म किया उसको। अब यहाँ जो बनाया है घर में, वो उन्होंने नाम दिया है दाल तड़का, लेकिन मेरी नज़र में दाल तड़का नहीं है। एक तो पतली पतली है और तड़के का नाम दिया है तो तड़का तो है ही नहीं। 1-2 मिर्ची है, 2-3 जीरा ऊपर दिख रहा है ना, लेकिन दाल समझ के उसको खा लेंगे। આજે હાથ ધોવાનું સિંગ બદલાઈ ગયું હે રે, ने हाथ नुस्वारा टुवाल भी बदलाई गया। आज सुबह को काम के लिए बाहर जाना पड़ा, आने में देरी हो गई, तो नाश्ता करने में भी देरी हो गई, तो वीडियो रखने में भी देरी हो गया है ना। तो फिर हिंदी वीडियो लेने का भी रह गया, तो इसलिए हमने ये गुजराती वीडियो ही रख दिया। किचन में काम हो रहा है, कैसे बना रहे, क्या बना रहे, वो सब है। तो चाहे जबान समझ में भले ही ना आए, लेकिन काम तो समझ में आ जाएगा, है ना। नाश्तो कर ली રાખું બધું, તો અલગથી બધું એક ખટપટ નહીં કરવી પડે, है ને। એટલે બધી ફોર્માલિટીઝ બધી કરવી પડે ને, તે બધું નહીં કરવું પડે। તો પછી એ લોકો નાસ્તો તૈયાર કરતા હતા ને, તો હું એ લોકોને હેલ્પ કરું છું। એટલે હેલ્પ જ કરેલી કહેવાય ને વળી। હા, मैं हेल्प ही कर रहा हूं ना उनको, है ना। હેલ્પ જ કરેલી કહેવાય ને, है ને। પણ નાસ્તામાં શું છે ખબર? જો ને આ બનેલું છે, તો આ વસ્તુ એવી છે, તમે જો ને માર્ક કરો ને તો સેન્ડવિચ એક નામ સાંભળે ને એટલે કઈ ને કઈ આપણને કેવો આભાસ થાય ખબર? और देयर इज समथिंग, है ना। जनरली सैंडविच का नाम सुन के हम सबको छोटा हो या बड़े हो, कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट तो होता है। नल्लू पोयडू भी के मोटू भी के બધા જ ખુશે ખુશે ખાઈ લઈ। અંદર હું ભરેલું છે બહુ મોટો મુદ્દો। મેડમ એવું કે ચા બળી નહીં જાય, ઉભરાઈ ચાની સેન્ડવિચ તો એને પલટાવવાની તો પછી એમાં અંદર હું ભરેલું છે, હું ઠોકેલું છે, બળી ગઈ થોડીક બળી, તો કઈ લેવા દેવાની એમ। સેન્ડવિચ જોએ હવે થોડી, પણ ના ક્રિએટિવિટી ના હટે, એને પ્રોપર બનાવેલી હોય ને તો એ બી બહુ સારી બને। सैंडविच में जो भी आया ठोक दिया अंदर बीच में, है ना, 2 ब्रेड के बीच में, लेकिन क्रिएटिविटी के साथ बनेगा तो सैंडविच भी मस्त बनेगा। आ रोटली ने आ खाइनो, बेसिकली तो सैंडविच एक रोटी और सब्जी ही है। बेसिकली कोई भी वस्तु जो रोटली ने शाक अंदर बेसिक હોય છે, એનું શેપ અલગ હોય, એનું ફોર્મ અલગ હોય, એનું લુક અલગ હોય, એનું ટેક્સચર અલગ હોય। જસ્ટ લાઈક અ પિઝા શું હોય? अला रोटलो ने हाइणू, पिज्जा भी तो रोटी और सब्जी है ना, शाक। हाँ, જરાક લુક ને ટેક્સચર ને એમ તેમ થોડું બદલી કાઢ્યું। બેઝિક તો એ જ વસ્તુ છે। જસ્ટ લાઈક અચ્છા કોઈ સમોસા ખાય, ચાલો ખીમા વાળા સમોસા, ચિકન ના ખીમા વાળા સમોસા શું છે? તો અંદર શાક આવ્યું ખીમાનું ને ઉપર રોટલીનું લપેટેલું આવ્યું, પતલી રોટલી આવી તો ખરી રોટલી, है ना। चिकन के समोसे में क्या आएगा? अंदर सब्जी आएगी, खीमे का, ऊपर पतली रोटी लपेटी है। बेसिक तो એ જ છે। બીજા બધા છે ને રોટલી ને શાક જ છે ભાઈ બેઝ તો। બીજા બધા આપણે કહેવાય કે નખડા છે, અથવા તો એવું કહેવાય કે અલગ કલ્ચરનું એ છે, સમજ પડી ને। તો આ લોકો સેન્ડવિચ બનાવી રહેલા છે। જો ને આવું છે ચિકન, નહીં ચિકન છે પલોની, ઓમાં પલોની છે ને, તે બી પાછી દેશી સ્ટાઇલમાં બનાવી રહેલા છે। લે પલોની દેશી સ્ટાઇલમાં, મસાલા પલોની, समझ पे। હું તો ચિકનના ટુકડા સમજેલો, પણ ચિકનના ટુકડા નથી, આ તો સાઉથ अफ्रीकानी पलोनी हो। हाँ, लगभग साउथ अफ्रीका। मैं तो चिकन के टुकड़े समझा था, ये जो चिकन नहीं है, ये तो साउथ अफ्रीकन पलोनी है। मोटा बहन એટલે બળી ખાલા,
હા તેમણે મસાલો બનાવીને મોકલેલો છે ને પેલો નહીં મોકલેલો मेरे बड़े साली साहिबा है ने उन्होंने ये मसाला तैयार करके भेजा है। હા તો મસાલો એટલે હું તમને કહું છું કે અંદરનું ખાલી બધું પેલું મીઠું મરચું એવું બધું એવું સમજો ના ટોટલી આખો આજે આને આખાને મસાલો જ કહેવાય ને એને મસાલો કે મને નહીં ખબર યાર કોણ જાણે ભાઈ ને આખાને મસાલો આ બધું મસાલો કહેવાય આ શાક જે છે ને શાક હા ચાઈને મસાલો કહેવાય હે એટલે હું મસાલો એટલે ધાણા મીઠું હલ્દી એ બધાને મસાલો ગણું યાર ને એ લોકો આ બધાને મસાલો ગણે છે ચાલો હવે તો સમજ ફેર હોય હે ને બ્રાઉન બ્રેડ છે એ બ્રાઉન બ્રેડ છે એવું કહેવાય કે આ વધારે હેલ્ધી આવે એવું કહેવાય હે મને હું દાવો નથી કરતો પણ એવું કહેવાય કે વધારે હેલ્ધી છે मैं बाहर से घर में आता हूँ ना तो चाय पीता हूँ कोई भी वक्त हो तो ये तो वो टाइम की चाय है बाहर से घर में आने की नाश्ते की चाय तो नाश्ते के बाद होगी जी सब अपना ख्याल रखना આ નૂડલ્સ બી આવી ગયા બધું ચિકન વાળી વેજ ને નોનવેજ નું કોમ્બિનેશન આ બાજુ તો રોટી છે પણ દાલ તડકા કેવી છે ખબર પતલી છે જો ની અચ્છા તડકો ઓછો ખબર બી નથી પડતું ને નામ એ લોકોએ આપેલું છે દાલ તડકા હવે કોણ જાણે એક જાતની દાળ ગણીને ખાઈ લો અને નૂડલ્સ તો આવી રહેલી છે આવી ગઈ આજે હાથ ધોવાનું સિંગ બદલાઈ ગયું હે બે ને આ બખડ જંતર ને ભંગાર જેવું કિચન જોઈને તમારા મનમાં સવાલ તો થતો જ હોય કે આ કેમ આવું છે યાર એની સ્ટોરી છે ને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે ઇન્શાલ્લાહ બહુ જલ્દી એની સ્ટોરી ચાલુ થાય આજે છે ને મોડું થઈ ગયું બહુ જ મોડું થઈ ગયું હું જરા કામથી બહાર ગયેલો હતો તો પછી જસ્ટ હમણાં આવો તો નાસ્તો બધો હવે કોણ બધું પાછું એમ તેમ બધું એ લોકોને એ થાય તો મેં એ લોકોને એવું કીધું કે આજે અહીંયા જ નાસ્તો પતાવી દેમ તો અલગથી બધું એ ખટપટ નહીં કરવી પડે હે ને પેલી બધી ફોર્માલિટીઝ બધી કરવી પડે ને તે બધું નહીં કરવું પડે તો પછી એ લોકો નાસ્તો તૈયાર કરતા આવતા ને તો હું એ લોકોને હેલ્પ કરું છું એટલે હેલ્પ જ કરેલી કહેવાય ને વળી તો ચાય જાતે બનાવો એમ તેમ તો હેલ્પ જ કરેલી કહેવાય ને હે ને તો આ વસ્તુ એવી છે તમે જુઓ ને માફ કરો ને તો કલ્લું પોયડું બી કે મોટું બી કે બધા જ ખુશે ખુશે ખાઈ લઈ અંદર હું ભરેલું છે બહુ મોટો મુદ્દો મેડમ એવું કે ચા બળી નહીં જાય ઉભરાય ચાની સેન્ડવિચ તો એને પલટાવવાની તો પછી એમાં અંદર હું ભરેલું છે હું ઠોકેલું છે બળી ગઈ થોડીક બળી તો કઈ લેવા દેવાની એમ સેન્ડવિચ જોએ હવે થોડી પણ ના ક્રિએટિવિટી ના હતા એને પ્રોપર બનાવેલી હોય ને તો એ બી બહુ સારી બને સેન્ડવિચ બી ખબર એની બી થિયરીના હાથે જો આપણે કરેલું હોય તો બાકી બેઝિકલી તો છે હું છે ખબર સાચી વાત કેમ તમને રોટલી ને હાયણો આ રોટલી ને આ હાયણો રોટલી શાક કોઈ બી વસ્તુ જો રોટલી ને શાક અંદર બેઝિકલી હોય છે એનું શેપ અલગ હોય એનું ફોર્મ અલગ હોય એનું લુક અલગ હોય એનું ટેક્સચર અલગ હોય જસ્ટ લાઈક અ પીઝા શું હોય અલા રોટલો ને હાયણું નીચે રોટલો છે ને ઉપર શાક હા જરાક લુક ને ટેક્સચર ને એમ તેમ થોડું બદલી કાઢ્યું બેઝિક તો એ જ વસ્તુ છે જસ્ટ લાઈક અચ્છા કોઈ સમોસા ખાય ચાલો ખીમા વાળા સમોસા ચિકનના ખીમા વાળા સમોસા શું છે તો અંદર શાક આવ્યું ખીમાનું ને ઉપર રોટલીનું લપેટેલું આવ્યું પતલી રોટલી આવી તો ખરી રોટલી એને કોઈ બી વસ્તુમાં જોજો પરાઠા જોજો પેલા બર્મીઝ પરાઠામાં જોજો તો બેઝિક તો એ જ છે બીજા બધા આપણે કહેવાય કે નખડા છે જો ને આવું છે ચિકન નહીં ચિકન છે પલોની ઓમાં પલોની છે ને તે બી પાછી દેશી સ્ટાઇલમાં બનાવી દેલા છે લે પલોની દેશી સ્ટાઇલમાં મસાલા પલોની અમે હું તો ચિકનના ટુકડા સમજેલો પણ ચિકનના ટુકડા નથી આ તો સાઉથ આફ્રિકાની પલોની હો લે ચાલો મારા મેડમના મોટા બહેન એટલે બળી ખાલા હા તેમણે મસાલો બનાવીને મોકલેલો છે ને પલોની મોકલેલી મસાલા રેડી કરીને મોકલેલો એટલે આ બધું જ ને પલોની બી અંદર આવી ગયું ને હા તો મસાલો એટલે હું તમને કહું છું કે અંદરનું ખાલી બધું પેલું મીઠું મરચું એવું બધું એવું સમજો ના ટોટલી આખો આજે આને આખાને મસાલો જ કહેવાય ને એને મસાલો કે મને નહીં ખબર યાર કોણ જાણે ભાઈ ને આખાને મસાલો આ બધું મસાલો કહેવાય આ શાક જે છે ને શાક હા ચાઈને મસાલો કહેવાય હે એટલે હું મસાલો એટલે ધાણા મીઠું હલ્દી એ બધાને મસાલો ગણું યાર ને એ લોકો આ બધાને મસાલો ગણે છે ચાલો હવે તો સમજ ફેર હોય હે ને બ્રાઉન બ્રેડ છે એ બ્રાઉન બ્રેડ છે પહેલા હમણાં આવ્યો ને બહારથી તો આ પહેલા થોડીક ચાય પી લેમ પછી આ બ્રેડ એવું ખાવા સેન્ડવિચ ખાવા ને પછી પાછી આ ચાય પીવા હે ને બધા પોતાનો ખ્યાલ રાખ્યો પાછા મળો